power. The goodness is in you. Believe in the Lord. God has given you a unique fruit. Nobody can copy you. You are never going to lose your salvation ever. He is faithful to answer every prayer. Let's go to the Word of God this evening. We've been looking at this series on speak the word over yourself. It's the greatest thing, it's the greatest good that you can do for yourself. The best thing that you can do over your life is to speak the word over your life. Because words are powerful. It can either create or destroy. What words you're releasing out of your mouth has tremendous power. That is why this series is aimed at teaching you how to control your tongue. ஆகவேதான் இந்த போதனையானது எப்படியாக உங்கள் நாவை கட்டுப்படுத்தி ஆள வேண்டும் என்பதை குறித்து how you need to learn to speak faith-filled words and not fear-filled words. விசுவாசம் நிறைந்த வார்த்தைகளை எப்படி பேசுவது, பயமற்ற வார்த்தைகளை பேசாமல் இருப்பது என்பதை குறித்து. Now from last week we began to look at establishing the word of God in our life. நமது வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை நிலைநிறுத்துதல் என்பதை குறித்து கடந்த வாரத்திலிருந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம். Many times when we go through some kind of symptoms, சில வேளை ஒரு சில அறிகுறியின் வழியாக நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது, like you may have a runny nose, உங்களுக்கு ஒரு ஜலதோஷம், you may have aches all over your body, உங்கள் சரீரம் எல்லாம் வலி. Now what are you going to say about it? அது குறித்து என்ன சொல்ல போறீங்க? God's word says one thing, தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்று சொல்கிறது, and the enemy says another thing. சத்துரு மற்றொன்று சொல்கிறான். But I want you to understand நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Why we need to speak God's word over our words and the words of the enemy. சத்துருவின் வார்த்தை காட்டிலும் நமது வார்த்தையை காட்டிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஏன் நாம் பேச தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Why is it important? ஏன் அது முக்கியமானது? Psalm 119, சங்கீதம் 119 verse 89. 89ஆம் வசனம். Psalm 119 verse 89. It says, "Forever, O Lord, your word is settled in heaven." கர்த்தாவே, உமது வசனம் என்றென்றைக்கும் வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. That's why I need to choose to speak God's word. ஆகவேதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை பேசும்படி நான் தெரிந்து கொள்கிறேன். It is forever settled, established in the heavens. எப்பொழுதும் அவருடைய வசனம் வானங்களில் நிலைத்திருக்கிறது. Now the first thing that most people do, is to go tell the wife or husband, I'm taking the flu, எனக்கு காய்ச்சல் இருக்குங்கிறத முதல்ல ஜனங்க எப்பொழுதுமே கணவன்கிட்டயோ மனைவிட்டயோ முதல்ல சொல்லுவாங்க. I believe I'm taking the flu. நான் காய்ச்சல் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Now what have you done? என்ன சொல்றீங்க? You have released faith in sickness. வியாதியில நம்பிக்கை வந்துருச்சு. You have established the words of the devil. சத்துருடைய வார்த்தையை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். And Jesus said you can have what you say. இயேசு சொன்னார் நீங்க சொல்லுகிறபடி ஆகும். You have to be very careful what you choose. எதை தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்பதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். Right? The word in essence says the tongue will cause the healing power to stop. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் நாவிலே அதற்கான வல்லமை உண்டு. James says, யாக்கோபு சொல்கிறார், it will set on fire the course of nature. James chapter 3, the tongue will set on fire the course of nature itself. இயற்கையாகவே நாவானது ஒரு அக்கினி ஜுவாலை போல பட்சிக்கும். It will burn up your life and everything about you. உங்களையும் உங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்த எல்லாத்தையும் அது சுட்டெரித்து விடும். It will set on fire what you have naturally inherited. There is healing propensity in your body, physical body, not divine, just the natural ability of your body to heal itself. உங்களுடைய சரீரத்துக்கு இயற்கையாகவே அது சுகமளிக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்தினதாய் இருக்கிறது. Right? Without Satan getting involved, any sickness that comes upon your body, எந்த ஒரு வியாதி உங்கள் சரீரத்தில் வரும் பொழுது your body can cast it off and heal itself. சரீரமானது அதை துரத்தி அதை சுகமாக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டு. You must understand that healing ability is in your body. சுகமாக்கும் ஆற்றல் உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But Satan has come out on the scene. ஆனால் காட்சியிலே பிசாசு வருகிறான். And he distorts all these things. இந்த எல்லா காரியங்களையும் சிதறடிக்கிறான். He has found that your ability is limited to what he can get you to say. நீ சொல்வதற்கு உன்னுடைய ஆற்றலானது குறுகலாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லுவான். Right? Your ability is limited by what you say. He knows that. நீ சொல்லுகிறபடினாலே உன்னுடைய ஆற்றல் உனக்கு குறுகலாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவான். Like I just said, Jesus said you can have what you say. இயேசு சொன்னபடி நீ சொன்னபடி உனக்கு ஆகும் என்று சொல்கிறார். Not many Christians know that. अनेक கிறிஸ்தவர்களுக்கு அது தெரிவதில்லை.
Not very many of us know that. நம்மில் அநேகர் கூட அது தெரிவதில்லை. That we can have what we say. நாம் சொல்லுவதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை. Because we don't realize அது உண்மையாகவே உணரவில்லை. that Jesus said you can have what you say. நீ சொன்னபடியே ஆகும் என்று இயேசு சொன்னதை அறிவதில்லை. Now you can say, well, I didn't mean it. It was just out of anger. கோபத்துல சொல்லிட்டேன், உண்மையா சொல்லலன்னு சொல்லுவீங்க. Satan does not bother what you mean. நீங்க என்ன எதை உணர்ந்தீங்க உணரலங்கிறது The சாத்தானுக்கு moment you பொறுத்தல்ல. say it out of your mouth, he goes before God and says, see, look at your child, how he's talking, and you're a just God. You just cannot ignore. Let him have what he said because you said it. நீங்க சொன்ன வாயிலிருந்து சொன்ன மாத்திரத்துல பிசாசு தேவனுக்கு பாருங்க, உங்க பிள்ளை சொல்றீங்க என்னத்தெல்லாம் சொல்றான், சொன்னபடி நீங்க சொல்லுதான் நீ நீதியுள்ள நியாயாதிபதி செஞ்சிருவான். These are common things that we do. Now, I just use one example. ஒரு உதாரணத்தை சொன்னேன். பொதுவாக நம்ம இப்படி போட்ட காரியங்களை செய்கிறோம். And it hit the point directly. Straight away, it woke you up. A lot of times in our anger, we say a lot of wrong things. அநேக வேளையிலே கோபத்தில் அநேக காரியங்களை நாம் சொல்லி விடுகிறோம். Stupid. முட்டாள். Why don't you say genius? ஏன் அறிவாளின்னு சொல்றது இல்ல? You're angry? You want to say something, say genius? கோபமா இருங்க, ஏதாவது சொல்லணுமா? புத்திசாலி. Why don't we say that? Why do we have to say stupid? ஏன் முட்டாள்னு சொல்லலாம்? Because we don't take our words seriously. நம்ம வார்த்தை நாம் அத்தனை முக்கியமாய் எடுத்துக்கொள்கிறது இல்லை. But can I have your attention tonight? உங்களை கவனத்தை ஈர்க்கட்டும் என்று. Satan takes your words very seriously. பிசாசு உங்க வார்த்தை மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்கிறான். Are you there? இருக்கீங்களா? How often we have said things and we regret and say, well, I didn't mean it. He doesn't bother about that. He wants you to say things that will damage you or your children or your spouse or your loved ones. எத்தனை முறை நாம் சொல்லிட்டு நான் வேணும்னு சொல்லல அப்படி நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த வார்த்தையை அவன் குறிப்பெடுத்து கொண்டு அவன் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நமது குடும்பத்தை பிள்ளைகளை நாசமாக்கி விட்டுருக்கோம். Now, just think about the last time you had a cold. கடைசி முறையாக உங்களுக்கு அந்த ஜலதோஷம் வந்ததை Or நினைப்பாங்க. you were sick. இங்க வியாதியா இருந்ததை நினைப்பாங்க. What was the first thing he wanted to do for you, Satan? முதலாவது நீங்கள் சாத்தான் What did he want you to do? Once you discovered you had some உங்களுக்கு symptoms. ஏதோ ஒரு அறிகுறி வந்த உடனே முதலாவது என்ன நினைச்சீங்க? What was the first thing you wanted to do? என்ன செய்யணும்னு நினைச்சீங்க? You wanted to go tell somebody, I am sick. யாரையோ ஒருத்தரை பார்த்து நான் ரொம்ப வியாதியா இருக்கேன். Somebody looked at you யாரோ உங்களை பார்த்து and said, don't look so good today. இன்னைக்கு அவ பார்க்க அவ்வளவு நல்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, brother, I've been having this severe, migraine this last 1 week. ஆமா சகோதரனே, கடந்த ஒரு வாரமா ஒற்றை தலைவலி. We love to get the sympathy of people. ஜனங்களுடைய பரிதாபத்தை கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும். We say what we feel, right? நாம் உணர்கிறதை நாம் சொல்லிவிடுகிறோம். They looked at you and said, you don't look so good. பார்க்க இன்னைக்கு அவ்வளவு நல்லா இல்லையே அப்படி சொன்ன மாத்திரத்துல And you are agreeing with them and saying, yes, I've been sick. ஆமா அப்படின்னு ஒத்துக்கொண்டு நான் வியாதியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுகிறேன். And then what happens? அதுக்கு பின்பு என்ன நடக்கிறது? You get worse. இன்னும் மோசமாகிறது. Now you're really sick. இப்போ உண்மையாவே சிக் ஆயிட்டீங்க. Why? ஏன்? Because being unaware, you activated a spiritual law that gave the authority you had to dominate your physical body to the enemy. உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தை உங்களை அறியாமலே சத்துருடைய கையிலே நீங்கள் விட்டுவிட்டீர்கள். That's right. You have established the words of the enemy instead of God's word. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பதிலாக சத்துருடைய வார்த்தையை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலைநிறுத்தி விட்டீர்கள். You have openly proclaimed, I am sick. நான் வியாதியா இருக்கிறேன் என்று வெளிப்படையாய் அறிக்கை செய்து விட்டீர்கள். I beg your pardon. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். The word says you are healed. வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் சுகம் ஆனீர்கள். Let me put it this way. இப்படியே சொல்லட்டும். The word says you were healed. வார்த்தை சொல்லுது நீங்கள் சுகம் ஆனீர்கள் என்று. Turn with me to 1 Peter, please. 1 பேதுருக்கு என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Chapter 2, verse 24. 1 பேதுரு 2:24. There's healing power in the word. வார்த்தையிலே சுகமாக்கும் வல்லமை உண்டு. God's healing power is in his word. தேவனுடைய சுகமாக்கும் வல்லமை தமது வார்த்தையிலே வைத்திருக்கிறார். Amen. ஆமென். 1 Peter 2:24. 1 பேதுரு 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripe you were healed. நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு
அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார், அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். Not going to be. சுகமாக போகிறதில்லை. We're healed. ஆனீர்கள். Everybody say we're healed. சுகமானேன் சொல்லுங்க. Oh, say it like you really believe. Say we're healed. சுகமானேன். Why? ஏன்? Jesus already did it 2000 years ago. இயேசு ஏற்கனவே 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக செய்து முடித்து விட்டார். He is not going to do anything more to heal you. உங்களை சுகமாக்க இன்னும் அதிகமாக அவர் செய்ய போகிறதில்லை. Because he already did everything that you need to be healed. உங்களுக்கு நீங்கள் சுகமடைவதற்கான அனைத்தையும் அவர் செய்து முடித்து விட்டார். In a few minutes from now we are going to participate in the Lord's table. இப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்தில் நாம் கர்த்தருடைய பந்தியில் கலந்து கொள்ள போகிறோம். And the Lord's table is to remind us that God has already healed you by the stripes of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகளால் தேவன் ஏற்கனவே உங்களை சுகமாக்கி இருக்கிறார் என்பதின் அடையாளமாக தான் இருக்கிறது. So we partake in the Lord's table to remind ourselves of what the broken body and the shed blood of Jesus has done for us eternally. இயேசு கிறிஸ்துவின் உடைக்கப்பட்ட சரீரம், நொறுக்கப்பட்ட சரீரமும் அவருடைய இரத்தமும் நமக்கு என்னதை பிரதிபலிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். So you must lay hold of what he said. அவர் சொன்னதை நாம் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். And deny that sickness the right to exist in your body. வியாதி உங்கள் சரீரத்திலே தங்கியிருப்பதை மறுக்க வேண்டும். I mean, lay hold upon it by faith and confess the word of God over it. விசுவாசத்தில் வார்த்தையை பற்றிக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கை மீது அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். You can say I may be hurting, நான் ஒருவேளை காயப்பட்டிருக்கலாம், but in the name of Jesus I'm not going to be sick. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வியாதியாக இருப்பதில்லை. My head might be aching, என் தலை வலித்துக் கொண்டிருக்கலாம், but I refuse to let it stay in me. I believe I am healed in Jesus name. நான் சுகமானேன் என்று விசுவாசிக்கிறேன், ஆகவே அது என் தலையில் தங்கி இருப்பதற்கு அனுமதி இல்லை இயேசுவின் நாமத்திலே. Now when people hear you talk like that, நீங்க அப்படி பேசுறத ஜனங்க பார்த்தாங்கன்னா, they will say, oh, these people these are the positive thinking guys. இதெல்லாம் முற்போக்காய் எண்ணுகிற கூட்டம். In other words, they call it Christian science. This positive speaking, they call it Christian science. கிறிஸ்தவ அறிவியல். என்ன சொல்வாங்க? But let me tell you this. It's not Christian science. கிறிஸ்தவ ஞானி அல்ல. It's biblical sense. வேதத்தின் அறிவு. That's right. It is what the word of God says. கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படிதான் சொல்லுது. We are saying what the word says. வார்த்தை சொல்லுகிறது தான் நாம் சொல்லுகிறோம். I wish I had a witness in here. Hallelujah. Sometimes people will hear you talk like that and they say, சில நீங்க பேசுறத அப்படி பார்க்கும்போது ஜனங்க சொல்லுவாங்க, நட்டுக்கரண்டிருச்சு. Put some distance between these people. இப்படிப்பட்ட மகளை கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. They say he's a nut. அவன் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கான் கொஞ்ச நாளா. Well, let me tell you this, I rather be a well nut than a sick nut. ஒரு வியாதியா இருக்கிறத காட்டிலும் அவங்க பார்வையில பைத்தியமா இருந்தா தப்பு இல்ல. No problem. அத பத்தி I rather be a healed nut than a sick nut. ஒரு வியாதியஸ்தனா இருக்கிறத காட்டிலும் சுகஸ்தனா இருக்கிறது நல்லது. Yes. It works, church. How do you know that? எப்படி தெரியும்? Because I've been practicing this for the last 30 years. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இதை நான் அபியாசப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறேன். It works because God said it would. தேவன் அப்படி ஆகும் என்று சொன்னபடினாலே அது கிரியை செய்கிறது. Jesus tells you in his word, you can have what you say. நீ சொல்வதை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று இயேசு தமது வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கிறார். He didn't say I don't know, I hope you have what you say. தெரியல, ஒருவேளை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று நம்புகிறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. He said you can have what you say. நீ சொன்னதை நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று சொன்னார். And in fact most people are having what they say. சொல்லப்போனா நிறைய ஜனங்க அவங்க சொல்றதை தான் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் the sad thing is they've been saying the wrong things and having it lock, stock and barrel. துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் தவறான காரியத்தை அறிக்கையிட்டு தவறானதையே பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Now suppose a person stood up in the church and said, pray for me, I'm taking the flu. சபையில் ஒரு நபர் எழுந்து எனக்கு ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, எனக்கு காய்ச்சல் வருகிறது போல இருக்குன்னு சொன்னால், your praying for him will not do him any good. நீங்கள் அவருக்கு ஜெபிப்பது எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்து விட போவதில்லை. Why? ஏன்? Because he already believes the wrong thing. தவறான காரியத்தை ஏற்கனவே நம்பி விட்டார். He says I'm taking the flu, you pray for me. Pray for what? எனக்கு காய்ச்சல் வருகிறது, எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்க. எதுக்கா ஜெபம் பண்ணணும்? You took the flu. காய்ச்சல் வந்துச்சு. You already took it. ஏற்கனவே வந்துச்சு. Now what you want me to pray for? எதற்கு ஜெபிக்க வேண்டும் இப்பொழுது? If you had to say I don't want it, so pray for me that it doesn't come, fine. எனக்கு வரக்கூடாது என்று எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்கள் அப்படி சொன்னா அது பரவாயில்லை, சரியா தான். No, just stop and just think about it. Pray for me, I'm taking the flu. கொஞ்சம் இருங்க, எனக்கு காய்ச்சல் வருது, கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணுங்க.
See, what this person has done is, இந்த நபர் செய்த காரியம் என்னவென்றால் by the words of his mouth, he has released faith in the ability of the enemy to keep him sick or to make him sick. அவர் தமது வாயின் வார்த்தையினால் வியாதியாய் இருப்பதற்கு சத்துருவின் வார்த்தைக்கு அவர் ஒரு அஸ்திபாரம் இட்டு விட்டார். I am taking the flu. நான் காய்ச்சல் எடுத்துக்கிட்டேன். Please, let me ask you a question. What is the scripture basis for that statement? அந்த கூற்றுக்கு வேதத்தின் அடிப்படை ஆதாரம் என்ன? What verse are you going to tell me now? Come on. எனக்கு அது என்ன வார்த்தை சொல்ல போறீங்க? Pastor, this is taken from? Pastor, இந்த வார்த்தை எங்க இருந்து சொன்னேன்னா? From the Bible. வேதத்துல. This book. இந்த புத்தகம். This chapter. இந்த அதிகாரம். This verse. இந்த வசனம். Can you tell me that? அப்படி யாரா சொல்ல முடியுமா? No. இல்ல. There's no verse, to base what you just said. I'm taking the flu. நான் காய்ச்சல் எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொல்வதற்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. This person does not have any scripture basis for what he believes. I'm taking the flu. நான் காய்ச்சல் எடுத்துக்கொண்டேன்னு சொல்வதற்கு இந்த நபருக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு ஆதாரமான வசனமும் கிடையாது. The only thing is he has been motivated by what he physically feels. சரீரத்தின் அடிப்படையில் என்ன உணர்கிறாரோ அதன் அடிப்படையில் உந்தப்பட்டார். But the Bible says, வேதம் சொல்கிறது, the just shall live by faith and not by what he feels. நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான், அவன் உணர்கிறபடி அல்ல. Are you there? இருக்கீங்களா? The just shall live by what? Faith, not feelings. நீதிமான் எதனால் பிழைப்பான்? தன் விசுவாசத்தினால், உணர்ச்சினால் அல்ல. So you and I, we need to learn to believe more in God's word. நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய வார்த்தையில் அதிக விசுவாசம் வைக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். I mean, we got to learn what the word says and believe that more than what our feelings are saying. நமது உணர்ச்சிகள் சொல்வதை காட்டிலும் வார்த்தை என்ன சொல்கிறது அதை நம்புவதற்கு நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Feelings change from day to day. நாளுக்கு நாள் உணர்ச்சிகள் மாறும். One day you will be skyrocketing. ஒரு நாள் மேல உச்சத்துல இருப்பீங்க. Next day you will be, very glumpy. அடுத்த நாள் கொஞ்சம் மூடி ஆயிடும். One day you are high, next day you are so low. ஒரு நாள் உச்சகட்டத்தில் அடுத்த நாள் அகல பாதாளத்தில். Why? ஏன்? Because feelings change from day to day. நாளுக்கு நாள் உணர்ச்சிகள் மாறிக்கொண்டே செல்லும். But the word of God stays the same. கர்த்தருடைய வார்த்தை என்றென்றுமாய் நிலைத்திருக்கும். Church, listen to me. Feelings change from day to day, but the word of God never ever changes. உணர்ச்சிகள் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே போகும், ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. It always stays the same regardless of what you feel. நீங்கள் எப்படி உணர்ந்தாலும் சரி, அவருடைய வார்த்தை மாறுவதில்லை. Amen. Amen. How you feel has nothing to do with God performing his word. தேவன் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்ததல்ல, தேவன் தாம் செயல்படுகிற விதத்தை. I have prayed for a few people. ஒரு சில நபருக்கு நான் ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறேன். And I would ask them, அவங்கள பார்த்து கேட்பேன், do you believe that you are healed? நீங்க சுகமானேன்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறீங்களா கேட்பேன். And some of them say, சில பேர் சொல்லுவாங்க, well, I hope so. நம்புறேன். I look at them straight away and say, well, you are not. அவங்கள நேரா பார்த்து சொல்வேன், நீங்க சுகமாகல. Because there was no faith in that statement. அந்த கூற்றிலே எந்த விசுவாசமும் காணப்படவில்லை. Well, I hope so. நான் நம்புறேன். James chapter 5, யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் verse 15 says, James 5:15, யாக்கோபு 5:15, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும், கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார். Now can you see that? I asked you, do you believe you are healed? நீ சுகமான என்று விசுவாசிக்கிறாய் நான் கேட்கிறேன். And you said, well, I hope so. நான் நம்புறேன். நடந்தா நலமா இருக்கும். Some kind, that's the way it is. But that's not faith. அது விசுவாசம் அல்ல. But then someone will say, வேற ஒரு சொல்றாங்க, yeah, but I still hurt even after you have prayed. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க, ஆனால் இன்னும் உங்க ஜெபத்துக்கு அப்புறம் வலி இருக்குது. Now what are they doing? என்ன செய்றாங்க? They are going by what they are feeling. Their faith is still based on their feelings, not on what you prayed, the word. நீங்கள் ஜெபித்த ஜெபத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, அவர்கள் தாங்கள் உணர்கிற உணர்ச்சியின் அடிப்படையிலே பதில் கொடுக்கிறார்கள். What did he just say? இப்படி என்ன சொன்னாங்க? Yeah, I know you prayed for me, but I still hurt. ஆமா, நீங்க இப்போதான் எனக்கு ஜெபம் பண்ணீங்க, இன்னும் எனக்கு காயமா வலி இருக்கிறது. So his faith is totally based on his feelings, not on the word. அவருடைய விசுவாசம் அவருடைய உணர்ச்சிகளை சார்ந்திருக்கிறது, வார்த்தையின் அடிப்படையில் அல்ல. Now listen to me. கவனிங்க. It didn't say the prayer of faith will heal the sick if they don't hurt after prayer. நீங்கள் ஜெபித்த பிறகு அவர்கள்
எந்த ஒரு புண்படுதலை உணரலைன்னா விசுவாசத்தின் ஜெபம் பிணியாளியை சுகமாக்கும் என்று சொல்லப்படல. விளங்குதுங்களா நான் சொல்றது? Let me say it again so you'll get it. It didn't say, James didn't say, and the prayer of faith will heal the sick if they didn't hurt after your prayer. உங்கள் ஜெபத்துக்கு பின்பாக அவர்களுக்கு, அப்போ நீங்க ஜெபித்த பிறகு இது நடந்திருந்ததுதான், வலி வரலனா நீங்க விசுவாசத்தின் ஜெபத்தினால் சுகமானீர்கள். It's not there. It's not there. It says the prayer of faith will heal the sick. விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும், சுகமாக்கும். அவ்வளவுதான். And the Lord will raise him up. கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார். Are you listening to me, church? கவனிக்கிறீங்களா சபை? You should say, நீங்க சொல்லணும், thank God my pastor prayed. தேவனுக்கு நன்றி, என்னுடைய போதகர் ஜெபித்தார். He believed. அவர் விசுவாசித்தார். He prayed in faith. அவர் விசுவாசத்தில் ஜெபித்தார். And I know I believed God. நானும் தேவனை விசுவாசித்தேன். Therefore, ஆகவே I'm getting up in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் எழும்புகிறேன். You got to say, yes Lord, I believe this prayer. ஆமாண்டவரே, நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த ஜெபத்தை நம்புகிறேன். Because when the prayer is being said, amen, yes Lord, thank you Lord, ஜெபம் பண்ணும்போது ஆமென்டவரே ஸ்தோத்திரம், we say all these things in between. இதெல்லாம் செய்வோம். Then when the prayer is over, ஜெபம் முடிஞ்ச அப்புறம் how are you feeling? எப்படி உணர்றீங்க? Still feel. என்ன அப்படிதான்? Are you still in the feeling even after prayer? ஜெபத்துக்கு அப்புறம் உணர்ச்சியில தான் இருக்கீங்களா? I still feel. இன்னும் அப்படிதான் உணர்றேன். Well, I still faith it. நான் இன்னும் அத விசுவாசிக்கிறேன். You still feel, I still faith. நீங்க இன்னும் உணரலாம், நான் விசுவாசிக்கிறேன். But bear with me. Don't go to English now. English we'll have at home. I still feel somewhat. எப்படியோ கொஞ்சம் உணர்றேன். No. இல்ல. Don't go by feeling. உணர்ச்சியை சார்ந்து செல்லாதீர்கள். Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. My pastor prayed. என்னுடைய போதகர் ஜெபித்தார். He believed. அவர் விசுவாசித்தார். I believe. நானும் விசுவாசிக்கிறேன். I'm getting up. நான் எழும்புகிறேன். Amen. At least, now my husband is doing because he knows I'm not well. Yes. Well, you don't stay in bed because you want your husband just to do the work. You can ask him, I'm well now. I believe I'm well, but still, can you help me today? He'll do it. Rather than just saying, I'll stay in bed a little longer. All right. Now, don't get me wrong. Don't misunderstand me. I'm not fighting doctors here. இந்த மருத்துவருக்கு விரோதமான இல்லை, தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். All right. He is your very best friend. அவர் உங்கள் சிறந்த நண்பர். Doctors are fighting the same evil with medical means. I believe that. I know that. ஒரு மருத்துவ அறிவியலை கொண்டு மருத்துவர்கள் அதிகமாக பிரயாசிக்கிறார்கள் அதே போராட்டத்தை. We fight with it through the word. They are fighting the same evil of sickness with medicine. பொல்லாத அந்த வியாதியை அவர்கள் மருத்துவ அறிவியலை கொண்டு போராடுகிறார்கள், நாம் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளால் போராடுகிறோம். So there's nothing wrong with you going to the doctor. டாக்டர்ட்ட போறது எந்த தப்பும் கிடையாது. But what I'm saying is, என்ன சொல்கிறேன், learn to operate in the ability of God. தேவனுடைய ஆற்றலில் செயல்பட கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Release the ability of God in you by faith-filled words coming out of your mouth. உங்கள் வாயிலிருந்து விசுவாசம் நிறைந்த வார்த்தைகள் வெளிவருவது மூலமாக தேவனுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துங்கள். All right, release the healing ability of God. Release the miracle working ability of God. தேவனுடைய சுகமாக்கும் ஆற்றலை நீங்கள் கட்டவிடுங்கள். Release the blessing ability of God. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் ஆற்றலை கட்டவிடுங்கள். See, the ability of God is in you. தேவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. Come on, I want you to say it with me. The ability of God is in me. தேவனுடைய ஆற்றல் எனக்குள்ளாக இருக்கிறது. பாஸ்டருக்குள்ள இல்லைங்க, உங்களுக்குள்ள இருக்குது. Are you following me? கவனிக்கிறீங்களா? The ability of God is in you. தேவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. It's in every believer. ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ளாக. How many of you are believers here today? எத்தனை பேர் விசுவாசிகளா இருக்கீங்க? The ability of God is in you. The ability of God is in you. தேவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. Oh, talk to me somebody. Hallelujah. The ability of God is in you. You got to release it how? By words. தேவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. நீங்கள் கட்டவிழ்க்க வேண்டும். எப்படி? வார்த்தைகள் மூலமாக. James said you can do it. யாக்கோபு சொல்றார் நீங்களால செய்ய முடியும். He said if you can control the tongue, உன் நாவை நீ கட்டுப்படுத்தினால் you will have no problem with the body. சரீரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Now you got it? The real problem is not the body but the tongue. உண்மையான பிரச்சனை சரீரம் கிடையாது, நாவு. If you know that today, you will be healed. இன்னைக்கே தெரிஞ்சிருந்தா இன்னைக்கே சுகமாயிட்டீங்க. Amen. Amen. He said, அவர் சொல்றார், the tongue is to the physical body as bits are to a horse. குதிரைக்கு கடிவாளம் போல சரீரத்துக்கு நாவு இருக்கிறது.
Right? Both are in the mouth. They are both in the mouth. The bits are in the horse's mouth. The words are in your mouth. Or the tongue is in your mouth rather. உங்கள் வாயிலே அந்த நாவு இருப்பது போல குதிரைக்கு அந்த கடிவாளம் இருக்கிறது. And they both also have control over the physical body. இரண்டுமே தங்கள் சரீரத்தின் மீது கட்டுப்பாடை கொண்டு வருகிறது. And so he says, சொல்கிறார், if you would control your tongue, உன் நாவை நீ கட்டுப்படுத்தினால், you will not have any trouble with your body. உன் சரீரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருப்பதில்லை. How many of you agree with what I'm saying? சொல்ல எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? If you can control your tongue, you will not have any trouble with the body. உங்கள் நாவை அடக்கி ஆண்டால் உங்கள் சரீரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருப்பதில்லை. Write these things down, please. 3 things I want to share with you quickly. Write them down. Number 1, the body will obey words. வார்த்தைக்கு சரீரம் கீழ்ப்படியும். The body will obey words. வார்த்தைகளுக்கு சரீரம் கீழ்ப்படியும். Got it? Number 2, the body has to be trained to act upon the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது சரீரம் செயல்படும்படி பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். Exactly. The body has to be trained to act on the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது செயல்படும்படி சரீரமானது பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். Thirdly, your body obeys the command of your mind. உங்கள் சிந்தையின் கட்டளைக்கு உங்கள் சரீரம் கீழ்ப்படியும். Jesus said, இயேசு சொன்னார், you can talk to the mountain. மலையை பார்த்து பேசு. You can talk to your body when it is sick and say to your body, now you are healed by his stripes. உங்கள் சரீரம் சுகவீனமாய் இருக்கும் பொழுது சரீரத்தை பார்த்து நீங்கள் பேசுங்கள், இப்பொழுது இயேசுவின் தழும்புகளால் நீ சுகமானாய். Yes, church, you can talk to it. ஆம் சபையே, நீங்கள் பேச முடியும். Jesus always spoke to the problem. அவர் எப்பொழுதுமே பிரச்சனையை பார்த்து பேசினார். We are always speaking about the problem. நாம் பிரச்சனையை பற்றி தான் பேசுகிறோம். Speak to the problem, not about the problem. பிரச்சனையிடத்தில் பேசுங்கள், பிரச்சனை பற்றி பேசாதீர்கள். Not only that, அது மாத்திரமல்ல, he not only spoke to the problem, பிரச்சனையை பார்த்து அவர் பேசினது மாத்திரமல்ல, Jesus spoke the desired results. இயேசு விரும்பின விளைவை பேசினார். The end results. முடிவை பேசினார். We would be wise to follow his example. அவருடைய முன்மாதிரியை நாம் பின்பற்ற கடவோம். If it happens, it will be nice, pastor. Make it happen, sister. நடந்தா நல்லா இருக்கு. Oh, brother. நடக்க வைங்க. Follow his example. அவருடைய முன்மாதிரி He பின்பற்றுங்கள். spoke the end result. அவர் முடிவை பேசினார். What are you speaking? நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க? Are you speaking the end result or the present, result? தற்போது இருக்கிறதை பேசுறீங்களா அல்லது முடிவை பற்றி பேசுகிறீர்களா? Now, I want you to see what Jesus had to say concerning this subject. இந்த பாடத்தை குறித்து இயேசு சொல்கிறதை நீங்கள் Turn with பார்க்கலாம். me to Matthew's Gospel, please. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம், Matthew chapter 12. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம். Matthew 12, மத்தேயு 12 33. 33ஆம் வசனம். You found it? ஆமென். Everybody found it? It says, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Sorry. மரம் நல்லதென்றால் அதன் கனியும் நல்லதென்று சொல்லுங்கள். மரம் கெட்டதென்றால் அதன் கனியும் கெட்டதென்று சொல்லுங்கள். மரமானது அதன் கனியினால் அறியப்படும். Verse 34. 34 வசனம். Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. விரியன் பாம்பு குட்டிகளே, நீங்கள் பொல்லாதவர்களாய் இருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள்? இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். Now Jesus told us a profound truth here. இங்க மிகப்பெரிய சத்தியம் ஒன்றை இயேசு சொன்னார். He says, what you speak out of your mouth is because it is already abundantly in your heart. உங்கள் இருதயம் எதிலே நிறைந்திருந்ததோ அதனால தான் உங்கள் வாயினால நீங்கள் பேசினீர்கள். Let me illustrate it. விளக்கி சொல்கிறேன். A symptom came, ஒரு அறிகுறி வருகிறது. and the devil said, பிசாசு சொல்றான், I wonder what you've got. நீ என்ன, உனக்கு என்ன வந்திருக்கு? You said, நீங்க சொல்றீங்க, I don't know. எனக்கு தெரியாது. I wonder what I've got. எனக்கு என்ன வந்திருக்கு எனக்கு தெரியாது. அங்கே போச்சு. He said, அவன் சொல்றான், do you believe you've got the flu?
உனக்கு காய்ச்சல் வந்தது என்று நம்புறாயா? All right? Now you say, நீங்க சொல்றீங்க, no, I don't believe I have the flu. எனக்கு காய்ச்சல் வந்தது என்று நான் நம்பவில்லை. Then he comes back again. மீண்டும் வர்றா. Well, do you believe you have a sore throat? உனக்கு ஒரு தொண்டை வலி இருக்குங்கிறத நம்புறாயா? You have a bad sore throat, isn't it? பயங்கரமான தொண்டையில புண்ணு இல்லையா? Well, yes, my throat does kind of feel a little bit raw. கொஞ்சம் வறண்டு போயிருக்குது. I feel a little raw on the inside. தொண்டைக்குள்ள கொஞ்சம் வறட்சியா இருக்குது. Wait a minute. போறங்க. You must make a decision here. இங்க தான் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கணும். Will you be motivated by what you feel? நீங்கள் உணர்ச்சி அடிப்படையில் செல்வீர்களா? You might feel Mr. Keech Keech inside. உள்ள கொஞ்சம் கிச்சு கிச்சு வருது. But will you be motivated by what you feel or see or hear, or will you be motivated by the word? நீங்கள் உணர்கின்றபடி, கேட்கின்றபடி, பார்க்கின்றபடி அசைய போகிறீர்களா அல்லது வார்த்தையின்படியா? The word said, வார்த்தை சொல்கிறது, Jesus bore your sicknesses. Matthew 8:17. மத்தேயு 8:17 இயேசு உங்கள் வியாதியை சுமந்தார். All right? Isaiah 53:5 says, ஏசாயா 53:5 சொல்கிறது, with his stripes we are healed. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமாகிறோம். Now what we do is we begin to rationalize. நாம இப்போ கொஞ்சம் பகுத்தறிய பார்க்கிறோம். I sure don't feel healed, brother. உண்மையிலே சுகத்தை நான் உணரல பிரதர். I really don't look like I am healed. நான் சுகமானது போல நான் இப்ப இல்ல. Because my throat looks red. பாருங்க. டார்ச் அடிச்சு பார்த்தா புண்ணா இருக்குது. See, oh, and you open and show it to the person opposite. உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற நபர்ட்ட வாய் திறந்து காட்டுறீங்க. I really don't sound healed because my voice is still very hoarse, you see. என்னுடைய குரல் கொஞ்சம் கரகரன்னு இருப்பதனால சுகம் பற்றி போல எனக்கு தெரியல. I don't sound healed. ஒரு சுகத்தை பார்க்க முடியல. Right, listen to me carefully. What happens now? என்ன நடக்குது? The physical as one over the word of God. சரீரமானது வார்த்தையின் மீது ஜெயம் கொண்டு விட்டது. When you said, wife, I'm sick. மனைவி பார்த்து சொல்றீங்க, மனைவி நான் வியாதியா இருக்கிறேன். When you say that, husband, I'm sick today. வீட்டில் கணவனை பார்த்து, கணவனே நான் சுகவீனமா இருக்கிறேன். What happens? என்ன நடக்குது? Your voice penetrates every fiber of your being, even to your heart, which is your spirit. All right, it goes all the way inside. What you just said penetrates every fiber of your body all the way down to your heart, your spirit man. நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை உங்கள் அவயவங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து ஆவியின் மனிதனை தொட்டு விடுகிறது. I mean your tongue, you know, the higher authority, which is your tongue. அதிகமான அதிகாரமுடைய உங்களுடைய நாவு. The tongue, which is the controlling factor of the body. சரீரத்தை அடக்கியாளும் ஒரு நாவு. And the spirit, ஆவி, has declared it to be so. அது அப்படியாக இருப்பதற்கு என்று சொல்லிவிட்டது. Your body said, சரீரம் சொல்லிட்டு, my throat is still red. என்னுடைய தொண்டையில இன்னும் உலர்ச்சியா இருக்கிறது. I still feel very raw on the inside. உள்ளாக நான் உலர்வாக உணர்கிறேன். What you said, நீ சொன்ன அந்த வார்த்தை, it went into your heart, your spirit. உங்கள் ஆவிக்குள்ளாய் கடந்து சென்றது. And what happened is, என்ன நடக்கிறது? your tongue and your spirit, you know, agreed. உங்களுடைய நாவும் ஆவியும் ஒத்துக்கொள்கிறது. Now all resistance to that virus ceases. அந்த எதிர்ப்பாய் இருக்கிற அந்த வைரஸ் எல்லாம் அடங்கி போகிறது. Now the body that has got these natural abilities to resist that virus, it's not able to work. அந்த வைரஸை எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய சரீரத்தின் இயற்கையான ஆற்றல் செயல்பட முடியாமல் போகிறது. Why? ஏன்? Because what you said has nullified the natural healing elements of your body to work and heal you. உங்களை சுகமாக்கும்படி உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிற இயற்கையான ஆற்றல் செயல்படுவதை நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரே வார்த்தை தடை செய்து போட்டு விட்டது. Medical people, you are here, you will agree with what I'm saying. நான் சொல்றத மருத்துவ துறையில இருக்கிற மக்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள். Right, when you speak the word out that I'm sick, நான் வியாதியா இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் வார்த்தை சொன்ன மாத்திரத்தில், you have commanded your body to shut down and not resist that virus. அந்த வைரஸை எதிர்த்து நிற்க கூடாதபடி உங்கள் சரீரத்தை பார்த்து நீங்களே ஒரு கட்டளை கொடுத்து விட்டீர்கள். Oh, I wish you're getting this today. So what happens? என்ன நடக்கிறது? You are indeed sick now. உண்மையாகவே வியாதி வந்துருச்சு. So what we do? என்ன செய்றோம்? You will say, சொல்லுவீங்க, yeah, but I was feeling bad
before I ever said that. சொல்றதுக்கு முன்பாக நான் ரொம்ப மோசமா தான் இருந்தேன். I am not simply saying I'm really feeling that. உண்மையாக அது உணர்ந்தபடினால தான் நான் சொன்னேன். Yes, I do agree the symptoms came. அந்த அறிகுறி வந்தது நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். But let me tell you this. The enemy cannot put anything on you without your consent. உங்களுடைய ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் பிசாசு எதையும் உங்கள் வாழ்க்கையில போட முடியாது. Church, are you with me? இருக்கீங்களா சபையே? Did you get what I said? Let me say it again. Satan cannot put anything on you, on your body, without your consent. உங்களுடைய ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் பிசாசால் எதையும் உங்கள் வாழ்க்கையில போட்டு விட முடியாது. ஒத்துழைப்பு. Let me tell you that. Satan cannot do anything against a believer. விசுவாசிக்கு எதிராக பிசாசால் எதையும் செய்ய முடியாது. தயவு செய்து கவனிங்க. அவன் நினைச்சது உங்களை பார்த்து செய்ய முடியாதுங்க. He cannot do anything and everything he wants at any time. அவனுக்கு பிடிச்ச எதையும் எல்லாவற்றையும் உங்க வாழ்க்கையில செய்ய முடியாது. That is why the Bible says he is, like a roaring lion waiting to see who will give him an opportunity to devour them. கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடுறான், சுற்றி திரிகிறான், தேடின்னு இருக்கிறான், யாராவது வந்து மாட்டுவாங்களா. Let me tell you this, Satan cannot do anything to you without your consent. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் பிசாசால் எதையும் செய்ய முடியாது. Now he can cause you to feel like it's coming on. உங்க மேல் வருவது போல ஒரு உணர்ச்சி கொடுக்கலாம். He can give you some feeling. He works with our feeling because he knows we are people who live by the five senses very often, most of the time. அடிக்கடியாக நம்ம எப்பொழுதுமே அந்த உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையிலே சார்ந்து வாழ்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். உணர்விலே ஒன்றை கொடுப்பான். Are you feeling something here? இங்க ஏதாவது வலிக்குதா? He comes and asks you. வந்து கேட்பான். And you start pressing. நீங்க கொஞ்சம் அழுத்தி. As a matter of fact, yeah. கொஞ்சம் வலிக்கு. For the last 4 days I've been having this back pain. 4 நாளா வலி இருக்கு. Did you go to the doctor? டாக்டர் பாத்தீங்களா? Maybe something's wrong with your kidneys. கிட்னில கல் இருக்கும் போல. Otherwise, see, there's something wrong that's why you're having the pain. ஏதோ ஒரு தவறு இருக்குது, ஆகவே தான் அந்த வலி. You can feel it, right? உணர முடியுது. See, he's forcing you to feel it. உங்க உணரும்படி உங்களை வலியுறுத்துறான். He's forcing you to make. See, because he knows if he can get you to get back into the five senses level, he's got you. அந்த ஐம்புலன் அடிப்படையிலே உங்களை கொண்டு வந்து விட்டால் உங்களை பிடித்து விட்டார்னு அர்த்தம். That's why it's very dangerous to live by our five physical senses. நம்முடைய ஐம்புலன்களின் அடிப்படையில் வாழ்வது அதுதான் ஆபத்தானது. What you see, what you hear, what you taste, what you smell, what you touch. Don't go by that, please. எதை பார்க்கிறீர்கள், எதை நுகர்கிறீர்கள், எதை முகர்கிறீர்கள், எதை சுவைக்கிறீர்கள், எதை உணர்கிறீர்கள் என்பது. Come on, touch your neighbor and say, don't live by your feelings. உணர்ச்சியின்படி வாழாதீர்கள். Okay, tell them again, don't live by your senses. உங்களுடைய don't live by your senses. உங்களுடைய உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் வாழாதீர்கள். ஆனா வலி இருக்குதே பாஸ்டர், என்ன சொல்றீங்க? வலி இருக்குதே. Are you trying to tell me to pretend it's not there? வலி இல்லாத மாதிரி நடிக்க சொல்றீங்களா? No. இல்லை. I am saying don't let it stay there. அது அங்க இருக்க விடாதீங்கன்னு தான் சொல்றேன். Yes, I feel the pain, but what are you going to do about it? வலியை உணர்கிறேன், ஆனால் அதை குறித்து என்ன செய்ய போகிறேன்? Are you going to keep saying I feel it, I feel it, I feel it? நான் அப்படிதான் உணர்றேன்னு சொல்ல போறீங்க. You'll keep on feeling it. தொடர்ந்து உணர்ந்துகிட்டு தான் இருப்பீங்க. But if you faith it, நீங்கள் விசுவாசித்தால், then the feeling will go, the feeling of pain will go. வலியின் உணர்ச்சிகள் சென்றுவிடும். Church, let me tell you this. சபையை நான் சொல்லட்டும். Program yourself by the word. வார்த்தையின்படி உங்களை வடிவமைத்துக் கொள்ளுங்கள். Because our minds are like a computer. நம்முடைய சிந்தை ஒரு கம்ப்யூட்டர் போல. Whatever you program it to do, it will do. அதை செய்யும்படி என்ன சொல்றீங்களோ அதை தான் செய்யும். And I came to tell you today, நான் இதை சொல்ல முடியும். learn to program yourself by the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி உங்களை வடிவமைத்துக் கொள்ள, திட்டமிட்டுக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள். When you feel, bad, மிக மோசமாக உணரும் பொழுது, you got to say to yourself, well, what does the word say about that? நீங்க சொல்லணும், வார்த்தை அதை குறித்து என்ன சொல்கிறது? Immediately you got to tell back yourself, well, the word says by his stripes I'm healed. நீங்கள் உடனே சொல்ல வேண்டும், அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமானேன். Therefore, ஆகவே Satan, I refuse your sickness. பிசாசே, உன்னுடைய வியாதியை நான் மறுக்கிறேன். I won't receive it.
நான் அதை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். That's how you got to respond. அப்படிதான் மாறுத்தம் கொடுக்கணும். For every situation, now I'm just using, sickness as an example. வியாதியை ஒரு உதாரணமா சொல்கிறேன், மற்ற எல்லாத்துக்கும் இப்படி தான் செய்யணும். But for every situation in your life, உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் you got to ask yourself, well, what does the word say about this situation? இந்த சூழ்நிலை குறித்து வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்பதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். Then take the promise from God's word that matches what you're going through. நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எடுத்து நீங்கள் செல்கிற சூழ்நிலைக்கு ஒற்று பார்த்து and say, சொல்லுங்க, since the word says this about my situation, I agree with the word and I refuse this poverty, I refuse this lack, I refuse this want, I refuse this confusion in Jesus name. என்னுடைய சூழ்நிலை குறித்து வார்த்தை இவ்வனமாய் சொல்கிறபடினாலே நான் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்துக்கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். இந்த காரியங்களை வறுமையை நான் மறுக்கிறேன், வியாதியை மறுக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். Remember Jesus said, இயேசு சொன்னதை ஞாபகப்படுத்தி out of the abundance of the heart the mouth speaks. இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும். So when you hear a person talking, ஒரு நபர் பேசுகிறதை காணும் பொழுது it has been abundantly in the heart before that, in the heart. அதுக்கு முன்னாடி இருதயத்தில் நிறைஞ்சி இருக்குன்னு சொல்லி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். It's abundantly in the heart. இருதயத்தின் நிறைவினால். That sickness and disease got into your heart before it came out of your mouth. உங்கள் வாயிலிருந்து வருவதற்கு முன்பாகவே இருதயத்துக்குள் ஆவின் மனிதனுக்குள்ளாக அந்த வியாதி சென்றிருந்தது. Right? It was received into your heart first. அது இருதயத்தில் முதலாவது பெறப்பட்டது. And then as you believed it abundantly in your heart, you spoke it out. அது இருதயத்திலே அதிகமாக விசுவாசத்தினாலே பேசிவிட்டீர்கள். 2 Corinthians please. 2 கொரிந்தியர். 2 Corinthians 2 கொரிந்தியர் chapter 4. 4ஆம் அதிகாரம். 2 Corinthians 4:13. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். Paul says, பவுல் சொல்கிறார், and since we have the same spirit of faith according to what is written, I believed in my heart, and therefore I spoke. This is what all the saints of the Old Testament who believed, they first believed in their heart and then they spoke with their mouth. Then Paul says, we also believe and therefore speak. 2 கொரிந்தியர் 4:13 விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நாங்களும் அந்த விசுவாசத்தின் ஆவியை உடையவர்களாக இருந்து விசுவாசிக்கிறபடியால் பேசுகிறோம். All right, he says we have the same spirit of faith. விசுவாசிக்கிற அதே ஆவியை நாங்களும் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். What spirit of faith is that? என்ன விசுவாசத்தின் ஆவி? That you always first believe in your heart before you speak with your mouth. உங்கள் வாயினால் பேசுவதற்கு முன்பாகவே இருதயத்தில் ஏற்கனவே விசுவாசித்திருக்கிறேன். All right, so we first get it in our heart, முதலாவது அதை நாம் இருதயத்தில் பெற்றிருக்கிறோம். then we believe that what is in our heart, இருதயத்தில் இருக்கிறதை முதலாவது and விசுவாசித்தோம். when you start believing what's in your heart, that's when you start speaking. இருதயத்தில் இருக்கிறதை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்த பின்பாக தான் பேச ஆரம்பித்து விட்டோம். That's why James said, அதுதான் யாக்கோபு சொல்கிறார், he said the tongue will set on fire the course of nature. இயற்கையை போல நாவானது நெருப்பு மூட்டக்கூடியது. நம்முடைய வாழ்க்கையை சுட்டெரித்து விடும், அழித்து விடும். That's what I mean. When you know what fire does? Fire destroys, right? It destroys our life cycle. நமது வாழ்வின் சக்கரத்தை அழித்து விடும். It will stop the ability of God, divine healing, from being released within you. தெய்வீகமான தேவனுடைய சுகமளிக்கும் ஆற்றலை உங்களுக்குள்ளாய் கட்டவிழ்ப்பதை அது அழித்து விடும். Church, please listen to me. சபை கவனித்து கேளுங்க. It will put you in bondage unless you learn to control your tongue. உங்கள் நாவை கட்டுப்படுத்த தெரியாமல் போனால் உங்களை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாய் சென்று. Please listen to me. கவனித்து கேளுங்க. It will control and keep you in bondage until you learn to control the words of your mouth. உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் உங்கள் வாழ்வை அது அழித்து விடும். Let's turn to one last scripture. Proverbs 6 please. நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரம். Proverbs 6. As you write these verses down, இந்த வசனங்களை எழுதி கொள்ளும் பொழுது I would encourage you go back and read them today itself. Those verses that you wrote down and just meditate on it. எழுதின இந்த வசனங்களை இன்றைக்கே சென்று தியானிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். And whenever you get time through the week, go back to these verses and rehearse it in your mind. இந்த வாரமெல்லாம் இந்த நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த வசனத்தை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்து நீங்கள் தியானிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Because when you rehearse the word, you reverse the curse. நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வசனத்தை பேச பேச சாபத்தை திருப்பி விடுகிறீர்கள். That's right. அதை மாற்றி விடுகிறீர்கள். You completely change. You reverse your situation around. சூழ்நிலை முற்றிலுமாய் மாற்றி விடுகிறீர்கள். Glory to God. Proverbs 6:2 please. நீதிமொழிகள் 6:2 You are snared by the words of your mouth.
You are taken by the words of your mouth. There it is in plain language. நீ உன் வாய்மொழிகளால் சிக்குண்டாய், உன் வாயின் வார்த்தைகளால் பிடிபட்டாய். இதுக்கு எந்த வியாக்கியானமும் தேவையில்லை, பளிச்சுன்னு இருக்குது. This is very clear. It doesn't need any interpretation. Amen. You are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. நீ உன் வாய்மொழிகளால் சிக்குண்டாய், உன் வாயின் வார்த்தைகளால் பிடிபட்டாய். Church, God gave us a message of deliverance. சபையே, தேவன் நமக்கு விடுதலின் செய்தியை தருகிறார். He has given. கொடுத்திருக்கிறார், செய்தி கொடுத்திருக்கிறார். He said, சொன்னார், you can have what you say if you believe and do not doubt. நீ சந்தேகப்படாமல் விசுவாசமுள்ளவனாய் கேட்கும் பொழுது நீ பெற்றுக்கொள்வாய். That's right. And he said, அவர் சொல்கிறார், out of the abundance of the heart the mouth speaks. இருதயத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும். So today I want to ask you the question, இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறேன். what's in your heart? உங்கள் இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது? What's in your heart? உங்கள் இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது? Well, I don't have to be a prophet to find out what's in your heart. இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If I just listen to the words of your mouth, I'll tell you what's in your heart. உங்கள் வாயில் இருக்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே உங்கள் இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வேன். And you might think God has promoted me from pastor to prophet also. No, it's not that. பாஸ்டர்ல இருந்து தீர்க்கதரிசியா மாறிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல. I'm still a pastor. இன்னும் பாஸ்டரா தான் இருக்கிறேன். And God may sometimes use us to function as the evangelist, the prophet and the apostle and so on, but I'm still a pastor. அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசி, சுவிசேஷகர், மேய்ப்பர் போதகரெல்லாம் ஆண்டவருக்கு நடத்தி செல்வார். And I'll be a pastor as long as I'm alive, I think. இருக்கிற வரைக்கும் நான் Until he changes or something, right? அவர் மாற்றும் வரைக்கும் நான் போதகர் தான். How do I know what's in your heart? உங்கள் இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது எப்படி எனக்கு தெரியும்? I didn't come and open your heart and see what's there. உங்கள் இருதயத்தை திறந்து நான் I didn't say, பார்க்கவில்லை. oh, Solly, you got all this thing in your heart. I didn't think that. Oh, I can't. But I know what's in his heart by the words that is coming out of his mouth. வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையின் மூலமாக என்ன இருக்கிறது என்னால் கண்டுகொள்ள முடியும். If we are given to always talking about somebody else, that's in our heart, abundantly in our heart. யாரோ ஒருத்தர் பற்றி அடிக்கடி பேசுனா அது இருதயத்தில் அதிகமாக நிறைந்திருக்கிறது. There are some people who always talk negative. சில பேர் எப்பொழுதும் பிற்போக்காவே பேசிட்டு இருப்பாங்க. Everything is negative. எல்லாமே பிற்போக்கு. But I tell your church, beware of negative people. நான் சொல்ற சபையே, பிற்போக்கான மக்களிடத்திலிருந்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள். But these negative people, பிற்போக்கான மக்கள் கேட் வச்சிட்டு பூட்டவே முடியாது, எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா வரும்போது எப்பொழுதுமே praise the Lord brother, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So I say, நான் சொல்றேன், I'm good. நான் நல்லா How இருக்கேன். are you? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? The only thing I was insensitive about is I failed to realize, never ask the person, how are you? நீ எப்படி இருக்கற திரும்ப கேட்டதும் செஞ்ச பெரிய தப்பு. And you who were so strong and so happy and so full of God, after that 45-minute talk with him, now you have lost all your faith and you're walking like. And your wife looks at you and says, what happened? You went out quite well this morning after prayer. Yeah, but now I'm not feeling too good. Beware of people who are negative. They'll destroy you. பிற்போக்காய் பேசுகிற மக்களை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள். நீங்கள் தேவனால் நிறையப்பட்டவர்களாய் ஆவியிலே நிறைந்து ஜெபித்து சென்றாலும் கூட அவருடைய பிற்போக்கினாலே உங்களை வாக்கியம் சிந்தையும் பாதித்து உங்களை மாற்றி விடுவார்கள். Fill your heart with the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் உங்கள் இதயத்தை நிரப்புங்கள். Nobody can defeat you. யாரும் உங்களை தோற்கடிக்க முடியாது. Be careful whom you select to be around you. உங்களை சுற்றி இருப்பதற்கு யாரை தெரிந்து கொள்ளும்பதை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்கள். Select people who believe like you. உங்களை போல் விசுவாசிக்கிற மக்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Don't select people who always go to some prophet to find out who they are. அவங்க யாரை கண்டுபிடிப்பதற்கு இங்கே அங்கேயும் ஓடுற மக்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம். Find out people who say, let's go to the word. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செல்வோம் என்ற மக்களை தேடுங்கள். Find people who, when you try to talk, what you're going through, they'll say, no, let's talk the word. நீங்க எப்படி எதன் வழியா கடந்து என்பதை எடுத்து சொல்லும் பொழுது இல்ல வார்த்தைக்கு போவோம் சொல்லுகிற மக்களை தேடுங்கள். And I tell you, நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன், don't encourage people to sympathize with them what they're feeling. அவங்க என்ன உணர்கிறார்கள் என்பதை சேர்ந்து பரிதபிக்க கூடிய மக்களை சேர வேண்டாம். You don't say, ஆமாப்பா நீ கஷ்டம் தான் கராக்கன்னு. I feel sorry for you. எனக்கு ரொம்ப But we'll pray for you. உனக்கு ஜெபம் பண்றேன். என்னத்த பிரேயர் பண்ண போறேன்? ஆமாப்பான்னு சொல்லிட்டு பிறகு என்ன பிரேயர் பண்ண போறேன்? இல்லப்பான்னு சொல்லியிருந்தா பிரேயர் பண்ணலாம்.
If you had to say, no brother, don't believe that, let's go to the word. Let me show you some word. அத விசுவாசிக்க வேண்டாம், நம்முடைய கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சொல்லுவோம், வார்த்தையில் ஆராய்ஞ்சு பார்ப்போம் சொல்லலாம். Amen. ஆமென். Say, I will be a word person. நான் வார்த்தை நபராய் இருப்பேன். Say, I'll spread the word around. நான் வார்த்தையை பரப்புவேன். Please listen. கவனிங்க. People must beg to be in your presence because of the words you speak. நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தை மூலமாக ஜனங்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும். கெஞ்சணும். உங்க கூட ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினா ஆறுதல் அடையணும் பிரதர். ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுங்களேன். வேற எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை, சும்மா பேசுங்க, வார்த்தையை எடுத்து பேசுங்க. Let us be contagious Christians. நாம் தொற்றுகிற கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்போம். Spreading the word of his grace. தேவனுடைய கிருபையின் வார்த்தைகளை பரப்புகிறாய். The words of life. ஜீவனுள்ள வார்த்தை. The words of healing. சுகமுள்ள வார்த்தை. All right, let's go to the Lord's table. கர்த்தருடைய பந்திகள் கடந்து. Father, we thank you for the word that you gave us tonight. தகப்பனே, இந்த ராத்திரி நீ கொடுத்த வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you, Lord, for showing us that there's healing power in the word. வார்த்தையிலே சுகமாக்கும் வல்லமை உண்டு என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டின நமக்கு நன்றி. Thank you for teaching us how to establish the word of God in our lives. கர்த்தருடைய வார்த்தையை எப்படி எங்கள் வாழ்க்கையிலே நிலைநிறுத்துவது என்பதை கற்றுத் தந்தீரே நமக்கு நன்றி. Thank you for teaching us how we are to learn to program our minds with the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை கொண்டு எப்படி எங்கள் சிந்தையை நாங்கள் வடிவமைக்க வேண்டும் என்று கற்றுத் தந்தீரே நமக்கு நன்றி. Father, I pray as people we have heard this wonderful word. இந்த அற்புதமான வார்த்தை கேட்ட மக்களாய், Lord, now I pray help us to apply it right from this very moment on. இந்த நேரம் முதற்கொண்டு இந்த வார்த்தையை எங்கள் வாழ்க்கையிலே அபியாசப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. That we will program the word into our minds and into our hearts. எங்கள் சிந்தையிலும் இருதயத்திலும் வார்த்தையை நாங்கள் அபியாசப்படுத்துவோம். Father, help us to get the word abundantly in our heart. ஆண்டவரே, வார்த்தை அபரிதமாய் எங்கள் இருதயத்தை, வார்த்தை கொண்டு எங்கள் இருதயத்தை நிரப்ப உதவி செய்வீராக. For you said, Lord, out of the abundance of the heart the mouth speaks. ஏனென்றால் நீங்க சொன்னீங்க இருதயத்தின் நிறைவினாலே வாய் பேசும் என்று. Today let your children speak, Lord, the right things that is in their heart because of meditation. ஆண்டவரே, தியானத்தின் மூலமாக இந்த நாள் முதல் குடும்பத்து பிள்ளைகள் சரியான காரியங்களை பேசட்டும். The word, வார்த்தை, the word alone வார்த்தை மாத்திரம் is good to change every situation. எல்லா சூழலையும் மாற்றுக்கு அது போதுமானது. Let every believer here in this church and around the world, let them have a heart full of the word of God. ஆண்டவரே, இங்கேயும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற மற்ற எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற மக்களும் இருதயத்தில் வார்த்தை நிறைவேற்றவர்களாய் காணப்படட்டும். Give them the miracles as they confess the word out loudly and believe it. வார்த்தையை விசுவாசித்து அறிக்கை செய்யும் பொழுது அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற அற்புதத்தை நீ தந்தருள்வீராக. Today, இந்த நாளிலே do miracles in their lives. வாழ்க்கிற அற்புதத்தை செய்யும். Send the word and break every chain. வார்த்தை அனுப்பி சங்கிலிகளை நொறுக்கி போடும். Remove every mountain. எல்லா மலைகளையும் நீக்கி போடும். Destroy the devil. சத்துருவை நிர்மூலமாக்கும். Give them the victory. வெற்றி தாரும். We give all glory, honor and praise to you. சகல துதியை நாம செலுத்துகிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், the love of God the Father, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், and the sweet fellowship of the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் be with you now and forevermore. உங்கள் அனைவரும் தங்கியிருப்பாராக. And all God's people said, Amen. Amen.